Dear all, I am Raja Ramadan, studying in 7th standard in Maina MUP School, Chiruvayur. I hereby submit a short note on impact of war on children. More than 1 in 10 children worldwide are affected by armed conflict. The effects are both direct and indirect and are associated with immediate and long-term harm. The direct effects of conflict include death, physical and psychological trauma, and displacement. Indirect effects are related to a large number of factors, including inadequate and unsafe living conditions, environmental hazards, caregiver mental health, separation from family, displacement-related health risks, and the destruction of health, public health, education, and economic infrastructure. Children and health workers are targeted by combatants during attacks, and children are recruited or forced to take part in combat in a variety of ways. Armed conflict is both a toxic stress and a significant social determinant of child health. Population displacement caused by conflict have direct effects on child mortality and morbidity. In addition, there are long-lasting indirect effects that are mediated by complex political, social, economic, and environmental changes. In 2015, there were 223 violent conflicts, of which 43 were limited or full-scale wars. The nature of war has changed. Combat zones are increasingly widespread. Weapons cause destruction on a larger scale. Larger scale conflicts are more protected, and the availability and use of small arms facilities the use of children as combatants. These changes have led to geographically widespread, complex and nuanced effects on children's physically, developmental and mental health and well-being. Furthermore, the effects of armed conflict continue long after hostilities has ceased. Unexploded ordnance such as landmines and cluster bombs result in injuries and death for decades after combatant has ended. Similarly, the adverse effects of population displacement and destruction of health system and social infrastructure, environmental damage and economic sanctions may compromise children access to basic necessaries such as food, healthcare and education for decades. As a result, even short-lived armed conflicts affect children's health and well-being across the life course as through adulthood. The rules of war have also changed. Schools, which have been traditionally safe places, are targeted, and children are often attacked while on their way to or from school. In many armed conflicts, schools are educational facilities are used by combatant forces, including government forces and bases of combat, and to recruit children. The result in reduced school enrollment, high dropout rates, lower educational attainment, poor schooling conditions, and exploitation of children. Similarly, attacks on both government and non-governmental health facilities and mobile clinics are increasingly prevalent. This attacks violence, the Geneva Conventions, and result in death of patients on health workers, the destruction of health infrastructure, and increasing barriers to care because of people fear to being injured or killed while seeking treatment. Every war affects the women and children the most. Today, children are the victims of the ongoing conflict in Afghanistan, Palestine, and other African countries. So, thank you for listening to my words. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഋതുവർണ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ യുദ്ധവും കുട്ടികളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഇനിയൊരു യുദ്ധം കൂടി പിറക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന സെമിനാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ നാശനഷ്ടം വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ യുദ്ധവും പേടിയോടെ തന്നെയാണ് എന്നും നമ്മളേവരും ഓർക്കുന്നത്. 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6 രാവിലെ 8:15 ലോകത്തിനെ നടുക്കിക്കൊണ്ട് ഹിരോഷിമയിൽ മനുഷ്യർക്കെതിരെ വന്നു പതിച്ച ആദ്യത്തെ അണുബോംബിനെ നമ്മളേവരും ഒരിക്കലും മറക്കില്ല, അല്ലേ? രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധക്കാലത്ത് ജപ്പാനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയ അവസാന മാർഗമായിരുന്നു ഈ ആണവായുധ പ്രയോഗം. ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന പേരുള്ള ആ അണുബോംബ് ഹിരോഷിമ നഗരത്തെ പൂർണ്ണമായാണ് നശിപ്പിച്ചത്. പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം എത്രയോ പേരാണ് ഈ അണുബോംബിന് ഇരയായത്. ഒരുപാട് തലമുറയെ നശിപ്പിക്കാൻ വെറും ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന പേരുള്ള ആ അണുബോംബിന് സാധിച്ചു.
നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നും ആ ദുരന്തത്തെ പേടിയോടെ ഓർക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 6 എന്ന ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഹിരോഷിമ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ദിവസത്തെ മറക്കാതെ എന്നും ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളും സങ്കടമാർന്ന ഓർമ്മകളും സമ്മാനിച്ചാണ് ഹിരോഷിമയിൽ നിന്നും ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന പേരുള്ള അണുബോംബ് വന്നു പോയത്. ഒരുപാട് പുതുതലമുറയെയാണ് അത് നാശമാക്കി തീർത്തത്, അവരെ അനാഥയാക്കി തീർത്തത്. യുദ്ധവും കുട്ടികളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു വലിയ ദുരന്തമായ ഹിരോഷിമ ദിനത്തെയും അതിൻ്റെ നാശനഷ്ടത്തെയും ഇതുപോലുള്ള ഓരോ യുദ്ധവും കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 1945 ആഗസ്റ്റ് 6 ഹിരോഷിമയിൽ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന അണുബോംബ് പതിച്ചത്. എന്നാൽ ദിവസങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആഗസ്റ്റ് 9 രാവിലെ 9 മണിക്ക് നാഗസാക്കിയിൽ 4630 കിലോടൺ ഭാരവും ഉഗ്രസ്ഫോടക ശേഷിയുമുള്ള ഫാറ്റ്മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബും പതിക്കുകയുണ്ടായി. ജപ്പാനെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചതും വേദനിപ്പിച്ചതുമായിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങൾ. ആ വർഷങ്ങളിൽ ശിശുക്കളോ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളോ ആയിരുന്ന 1,36,700 പേരാണ് ആണവായുധങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയത്. ജപ്പാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കിയിൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ അതിജീവിച്ച ഒരാളുടെ ശരാശരി പ്രായം 83 വയസ്സിന് മുകളിൽ വരും. യുറേനിയം 235 ഐസോടോപ്പിനെ ലെഡ് കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച ഈ ബോംബിന് 12,500 ഡി.യുടെ പ്രഹരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യന് തുല്യം ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ തീജ്വാലകൾ ഹിരോഷിമ നഗരത്തെ ചാമ്പലാക്കി. പർവ്വത സമാനമായ പുകക്കൂൺ ആകൃതിയിൽ 40,000 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ ഉയർന്നു പൊങ്ങി 1000 അടി ഉയരം വരെ പൊടിപടലങ്ങൾ ചുഴറ്റി അടിച്ചു. ഹിരോഷിമ നഗരത്തെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ച സ്ഫോടനത്തിൽ 1,40,000-ഓളം പേരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ ബോംബ് വർഷിച്ചതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പിന്നെയും പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ജപ്പാനെ വേട്ടയാടി. 1.5 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് പിൻകാലത്ത് ജീവൻ നഷ്ടമായി. അതിലും ഇരട്ടി ആളുകൾ രോഗം ബാധിച്ച് ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്നു. സ്വന്തം നാട്ടിൽ ബോംബ് പതിക്കുമ്പോൾ 13 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച 88-കാരിയായ തെരുമി തനത നമ്മോട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ആണവായുധങ്ങൾ നിരോധിക്കണമെന്നും ഇനി ഒരു ആണവ ആക്രമണവും ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും എന്നായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ഇതിലെ ഓരോ കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജപ്പാനിലെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഭവിച്ചതും ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതുമായ വേദനകൾ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്ര സുരക്ഷിതരാണ് അല്ലേ? യുദ്ധം ഒരിക്കലും സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതവും തരുന്നില്ല, മറിച്ച് അത് തലമുറയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടല്ലോ. പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാവിയും ജീവിതവുമാണ് അത് നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനിയൊരു ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി യുദ്ധക്കളം കൂടി പിറവി കൊള്ളാതിരിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി നല്ലൊരു നാളെ